देश दुनिया च वसते पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट सरदार हमीर सिंह जी, संपादक पंजाब टैलीविजन, और इन्हां दे नाल सरदार जगतार सिंह जी, उगे जर्नलिस्ट ने, हिस्टोरीयन ने। मैं जी आया आखदा जी। थैंक यू जी, शुक्रिया जी। कि एक बारी फिर पंजाब सरकार संकट च फस सकती है? कि एक बारी फिर पंजाब सरकार नूं कोर्ट दे विच जिला परिषदां दे मामले च जवाब देना पै जाऊगा? कि पुराने नोटिफिकेशन दे विच कोई तब्दीली मुड़ के करनी पै जाऊगी? ये सारे सवाल फिर खड़े ने, इन्हां दे उत्ते जाने आ। और दूजा एक वड्डा फैसला जिहड़ा सरकार ने लिया, ਅਸੀਂ पिछले सालों च देखिया कि एक एक पिंड चों कई पिंड निकल आए। पिंड चों पिंड निकलण दा मतलब 200 250 300 पिछे अक्सर पंचायतां बन जांदियां रहीआं, जिहड़ियां रोल सियासी आधार ते बनदियां रहीआं। ढाणियां दीयां पंचायतां बड़ियां बणियां देखियां, लेकिन विकास के नज़रिए तो सब कुछ अणविउंतिया रहा। गवर्नमेंट ने एक वड्डा फैसला लिया ते जिहड़ियां इस तरह दीयां पंचायतां उन्हां नूं मर्ज करन दा, इकट्ठियां करन दा फैसला कीता, रलेवां करन दा फैसला कीता। किन्नियां पंचायतां ट्रेस कीतियां हुण तक, उहदे ते जाने। एक होर खबर चंडीगढ़ के घेरियां चों निकलदी खबर, कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच फुट पै चुकी है। कि सचमुच कौमी इंसाफ मोर्चे च फुट पै गई है? राह खोलण दे नज़रिए तो दो दिशावां दे विच गल वह गई कि जथेदार हवारा दे मूँह बोले बाप वल्लों दूजियां नाल दूरी बना ली गई कि यह मोर्चा अगे चल पाऊगा, अपना कोई प्रभाव छड्ड पाऊगा कि नहीं, कि राह खाली हो जाऊगा? ये सारे सवाल भी ने। उधर हरियाणा कमेटी दे विच काफ़ी पॉलिटिक्स हो रही है। अस्तीफिਆਂ तो बाद इलैक्शन दे विच हरियाणे दे सिख किस दी अगवाई च जाणगे, ये भी सवाल है। ते की अकाली दल उत्थे मुड़ के स्थान बना पाएगा कि नहीं? लास्ट विच जावांगे देश की सियासत विच की हो रहा। घट्टो घट्ट एक देश एक चोण दे नज़रिए तो कोई इलैक्शन रिफॉर्म्स की गल भी वध रही है, कोई चोण सुधार भी हो सकते हैं। इत्थे इन्ने क झोल आ चुके पिछले समय च कि सब झूठ वांग ही चली जाता। निर्धारित राशि तो कई गुणा वध राशि खर्च हो जाती है। कि मोदी साहब इन्हां मामलिਆਂ ते कोई कंन धरनगे? सारा कुछ जिहदी बुनियाद ही झूठ ते चलदी होवे, किवें चलूगा? किन्नियां क संविधानक सोधां कर लीआं जाणगीਆਂ? सरकार दा अपना व्यू पॉइंट की है और वो की काम तुरंत करन लग्या? सारे देश दे विच सरकार ने एजेंडा सैट करता, एक सुर्खी बनाती, सारी पॉलिटिक्स उत्थे ही घुम्मी जाती है। हर सियासी स्टेज के उत्ते वन नेशन वन पोल, वन नेशन वन इलैक्शन, उही गल होई जाती है। लगभग सारियां सियासी धिरां सरकार दे जाल च फसियां होईयां लगदियां। सब तो पहला आपां चलदे हां सरदार हमीर सिंह कोलों। सरदार हमीर सिंह जी, जिहड़ी एक नवीं पटीशन का जिक्र हो रहा जिला परिषदां वल्लों, क्योंकि जिला परिषदां ब्लाक संमतियां ते पंचायतां इन वन गो भंग कीतियां गईयां सी, इक्को नोटिफिकेशन के तहत भंग होईयां सी और इन्हां लई निर्धारित करती गई सी कि दसंबर ते नवंबर दे विच विच चोणां करा लीआं जाण। पर हुण जिहड़ी नवीं पटीशन है, ये पटीशन किसी जगह ते खड़ूगी, ये एक्सैप्ट हो जाऊगी? क्योंकि नोटिफिकेशन तो एक ही है तो वापस हो चुकिया। सो ਇਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੋਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਿਡਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਡਰ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਮੋਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰਿਆਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। 18 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ 29 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਨੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋਨੋਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਘਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਰਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ 4 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਐਮਸੀ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਅ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ 6 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਜਦ ਚੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਅਫਸਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਸਾਲ ਟਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੇਰ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਟੈਨਿਓਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਟੈਨਿਓਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਟੈਨਿਓਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਟੈਨਿਓਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਣੇਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਕੂਨਾ ਕੱਢਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 25 ਨਵੰਬਰ ਔਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਨਾ। ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾਓ, ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਸ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, 1 ਚੋਂ 2 ਬਣਾਉਣ ਦਾ, 2 ਨੂੰ 1 ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਵੀ, ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬਣਤਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ 3 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਦੀ ਹੁਣ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2011 ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੇ ਸੈਂਸਸ 21 ਵਾਲੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 1674 ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 941 ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, 45,283 ਪਿੰਡ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ 12,243 ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਪਿੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ ਚਾਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਈ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਗਭਗ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 2 ਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਸਲਾਣਾ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਲਾਣਾ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਅਲੱਗ ਸਾਈਡ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਸਤਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਘੁਬਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਤੇ ਘੁਬਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਤੀ ਜੀ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਜਦ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏਗੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਐਂ ਲੰਘ ਗਏ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਕੱਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਕੀਰ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੂਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ ਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 512 ਪਿੰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜਖੇਪਲ ਹੈ 4 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 7-8 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਾਂ 8 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਮਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਸੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਮਸੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ। ਵਾਰਡ ਐਡਾ ਹੈ, 300 ਵੋਟਰ ਹੈ, 5 ਪੰਚ ਬਣਨੇ ਨੇ, 300 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ। ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 150 160 ਹੋਊਗਾ। ਉਹ 30 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਚ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਤਾਂ ਪੰਚੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਬਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਐਡੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਐਡੀ ਵੋਟਾਂ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਵਧੂਗਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਪਲੇ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ, ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬੈਟਰ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਊ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਤਕੀ ਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜੂਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘਬਾਇਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਬਾਇਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਮਰਹੂਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੇ ਜਿਹਦੀ 20,000 ਤੋਂ 30,000 ਚ ਵੋਟ ਹੋਵੇ, 10 ਪਿੰਡ ਮਿਲਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਹੋਵੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਥਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ 2000 ਵਾਲੀ ਚ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 200 ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣੇ ਚ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਤੇ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਮਸਲਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੋਡੇ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 4-5 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 4-4 5-5 ਸਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਸਾਈਨ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆ ਬਾਲਦ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਰੰਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੋਂ 50% ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੰਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ PHC ਬਣਦਾ ਸੀ। 20-25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਢਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਚੱਲੋ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੇਰ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨੂੰ, ਕਾਲ ਚਲਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਬਈ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਿਸਟਮ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ IT ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਚਲਾਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਕਾਲ ਚਲਾਣੀ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰੀ ਸੀ, 2 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪੋਜਿਟ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਸ ਮੀਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ CM ਆਵੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਪਲਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਤੱਕ। ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਚੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਪੱਕੇ ਪਏ ਵੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਬਣਾਤੀਆਂ, ਦੋ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ YouTube ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੂਪ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੱਲਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹਲਕੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ, ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਡਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੰਡਰਾਤ ਨੇ, ਮਹਿਜ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਚੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਾਣਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਕ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਆਉਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰੋਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 77 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਸਕੀਮ ਹੈ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਸੈਟਅਪ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਲਾਏਗਾ, ਰੂਰਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਲਾਨਾ ਚਲਾਏਗਾ। ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ। ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੇਰਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਤੂੰ ਖਾ ਲਈ ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਲੈ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਟੀ ਕਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਿੰਡ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ। ਪਿੰਡ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾ ਇਹ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ? ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਫਸਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਫਸਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਢਾ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਿਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਡੱਲ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 77 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟੀ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਦਾ? 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ,
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ, ਫਿਰ 85 ਦਾ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, 90 ਤੱਕ 92 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਰਾਜ, ਉਹ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਲਾਪ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਪ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜੇ ਸਿਸਟਮ। ਔਰ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਢਰਵੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਪਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਖੰਡਰੀ ਪਏ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਈ ਖੰਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਗੌਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਭਾਸੋਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਏ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਘਾਟੇ 'ਚ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਂਬੜਾ ਸੱਤ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਠ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਪੈਕ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਧੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 10-12 ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠ ਫੇਰ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਮੀਦ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਕੱਦ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਾਏ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਸੇਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਯੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਫੇੜ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਦੁਫੇੜ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਧਰਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਰਮਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਖਿਲਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਹ ਖਿਲਾਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਿਲਾਏਗੀ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਡ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਇਧਰਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਧਰਲੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੰਬੂ ਗੱਡੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੈਵਲੀ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪਾ ਲਏ ਸੀ, ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾ ਲਏ ਸੀ ਕਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਨਾ ਆਪ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਰੁਖ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਗਲਾ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਦਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮਸਲਾ ਇਸ਼ੂ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ਼ੂ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ।
ਹੁਣ ਮਸਲਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਟੋਟਲ 10-11 ਕੇਸਿਸ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ਼ੂ ਫੋਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ। SGPC ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਲੱਖ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ੂ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਬਣੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਈਟਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਮਾਸ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੀਟਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਸ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮਾਸ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਸ ਸਪੋਰਟ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੈਡੀਕਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, SGPC ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। SGPC ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਲਵ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ 1986, ਔਰ ਜੇ SGPC ਡਿਜ਼ਾਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ SGPC ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਾਸ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਈ ਉਹ ਸੀ ਕੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਨਾ 40,000 ਬੰਦਾ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 10 ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਇਹ ਛੱਡੋ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਸਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ਼ੂ ਫੋਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਪੋਲ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਰਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਲਗਭਗ ਲਾਭ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕੀ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਾਈਨਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਪੋਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਗੈਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਲਾਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ,
ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ 6-6 ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਹਟਾ ਵੀ ਲਈਏ ਜੇਕਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਜੋ ਸਟੇਟ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਟ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ ਲਿਆਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਫਾਰਮ ਜੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏ, ਪੂਰਾ ਲੇਟ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰਪਟ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਤੇ ਜੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਆ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਨੇ ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਤੇ ਹੇਠਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਬਲਕ 'ਚ ਤੋੜ ਲਓ ਬੰਦੇ, 1-2 ਨਾ ਜਾਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 19 ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ MP ਖਰਚ ਕਰਦਾ। ਗੋਪੀਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਬੋਲਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 'ਚੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ MP ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਲਟਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਿਕਲੀ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ 7 ਕਰੋੜ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਓਥ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਓਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਝੂਠੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, BJP ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿ 2 ਟਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ, 2 ਟਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ BJP 'ਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, MLA MP ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਵੰਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਤੀਜਾ ਚਾਂਸ, ਜਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਛੱਡੇ। ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ 'ਚ ਭੇਜਤੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲక్ష్మణ ਰੇਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਆਪਦਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੋਟ 'ਚ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ,
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਮੰਗ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸੁਧਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਛਿੜਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਫਾਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਤੇ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 20 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਇਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਜਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ 1951 ਦੇ ਪੀਪਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਮਨੀ, ਮਸਲ ਇਹ ਵਰਜਿਤ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਟਾਲਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਲੱਗ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਜਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਜਨ ਇਹ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਜਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 9 ਸਾਲ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟਰਨ ਲੈ ਲੈ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹਮੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹਾਊਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 2014 ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕਿਸੇ PM ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਆਹ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ PM ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਮੇਕਅਪ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਔਰ ਐਰੋਗੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ? ਫਿਰ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਓਪੇਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਰਸ ਅਨਨੋਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਪਾਓਗੇ? ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਹੈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ 67 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।